Hello, welcome back again. So in my previous video we have discussed about the basic introduction, the basic difference between agreement and contract. So we were discussing about the Indian Contract Act 1872. In our present class we will discuss a very important topic, that is the essential elements of a valid contract. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So basically there are 9 points that are very important when we are entering into any contracts. So let us start the class with an example. Say for example, I am trying to sell some products on direct cash basis to a distributor. Distributor ನನಗೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ give me 50% credit, 50% cash offer, and I will give the money as soon on so and so date. ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಉಳಿದಿದ್ದ 50% ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನೋ ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡಿಬೇಕು, ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ರನ್, ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ request which is done by the particular person. Now he has given me an offer, I have also given him an offer, so both of us are agreeing to it. ಇವಾಗ now if I say no, I will give only on cash, the person says okay, I'll pay the cash, and tomorrow the check gets bounced, then what will I do? There is a problem here, because all businesses it is documented. Now this is one example. The check is bounced, I can go to the court. Now another example, I am getting married, I am agreeing that she is my wife, right? Now it is a legal obligation on me that I have to take care of her. No, it is an agreement, it is a promise which is made. So if I am not having any job and if I am unable to do take care of my wife, no, she cannot go and say that my husband is not giving me food, so I want to file a case against him. No, that is an agreement which is made, which can be altered. So understand these two things. The example of the distributor and the businessman is a contract, the promises which are made between them, and the promises which are made between husband and wife, it may or may not be fulfilled. That is what is known as an agreement. That is known as an agreement. So today we will discuss about the basic elements of the contract. As I have given an example, an agreement of offer and acceptance. When one person is giving something, the other person has to accept it, then only it becomes a contract, else it does not become any contract. I am ready to sell the product, or say one marker for 20 rupees, the other person accepts it for 20 rupees. So offer and acceptance, here I am just giving you example of a small marker, but when we talk about business, ನಾವು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್, ಇಫ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟಿಂದ, ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ, ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎದುರಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, then the other party can go to the court of law and claim whatever is written in the contract. So that is what is the second one. There is an intention of both the parties to enter into a legal relation, so that if anything is not completed, then we can go to the court of law. Then the third point is free consent. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ we should not threat, we should not force, it should be free. Both the parties should be free, and with a free mind they should enter into a contract, right? ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ
ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ minded agreement or free minded promises that are accepted, but with a legal relation. So ಯಾರೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಯಾವುದೇ both the parties, they should be free, they should not be forced or they should not be threat. ಯಾರಿಗೂ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ದೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್, ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಲೀಗಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ having a legal consideration, ಅಂದರೆ legally ಅದನ್ನು accept, even law should also accept it. So that is what is lawful consideration. Then the next point is lawful object. See, whenever we are entering into any contract, Indian Contract Act talks about the set of rules and regulations, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ. ಅಂಥ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಗನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಗನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೆ 50,000ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆದರೆ ಗನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದ ಮನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲಾಫುಲಿ ಬೈಂಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ so and so conditions should be fulfilled, else the particular contract is completely void. Say for example, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನನ್ನುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಾವು ಕೊಡೋರ್ನು ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರಬೇಕು, ತೊಗೊಳೋರ್ನು ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ರಾಂಗು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ whenever we are entering into a contract, both the parties should be in a position to perform. When one party is unable to perform and he is entering into a contract with the other party, then there is a legal problem
legal problem, and it may become a void contract. So that is the reason both the parties should have the capacity and competence to complete the points which are written in the particular contract. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, 10,000 ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮಿ 1 lakh rupees, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ repay him back because my income is not so. So that is the reason we have to understand the possibility of performance. These points again ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದ contract that we are entering, it has to have the legal formalities between the two parties. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 9 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, points that we should consider when we are talking about the elements or essential elements of a valid contract. This topic is very important from our exam point of view. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಭಾಳ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ questions on this particular topic, please do comment so that I can solve the things in my next class. Hope you have understood the concept of essential elements of a valid contract. In my previous video we have discussed about the contract and agreement. That is also important. This is also important. All classes whichever we are taking is important from our future point of view. And please consider these all things, because tomorrow when you start up a business or when you are entering into a contract with some party or for any product, these points will help you to understand what points to be considered and what points should not be included in our particular contract that you are making with the other party. So hope you are clear with this concept of elements. Again, in my next class we will discuss with the other topic, that is classification. Hope you have understood it. Please do subscribe, share and like the video. If you have any comments, again do comment us. Thank you. See you all again in my next class.